बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको एक सादा से छोटे से डेयरी फार्म पे लेके आया हूँ मौज़ा नत्थू क्लेयर में। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इन तजर्बाकार बुज़ुर्गों से डेयरी फार्म के काम को समझने की कोशिश करेंगे छोटे पैमाने पर। इसमें इनसे शेड के बारे में तफसीलात मालूम करेंगे, जानवरों की नस्लों, उनकी इनपुट आउटपुट्स के बारे में मालूमात जानी जाएगी। छोटे पैमाने पर हम डेयरी फार्म के कारोबार की फिजिबिलिटी का अहाता करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको मालूमात पसंद आएंगी। ख़ासतौर पर ये मालूमात न्यू फार्मर्स के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकती हैं। फिर भी अगर आपको कोई मालूमात रह जाएँ जो आप चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में उन मालूमात को भी कवर किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप आइंदा भी ऐसी मुफीद मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें वीडियो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में आपको जो व्यू नज़र आ रहा है ये इनके शेड का ओवरव्यू है। हम इंटरव्यू के साथ साथ भी आपको ये ओवरव्यू दिखाएंगे, लेकिन अभी भी आप कुछ ओवरव्यू देख लीजिए। तो इंटरव्यू के साथ साथ शेड का ओवरव्यू भी देखिएगा और इंटरव्यू की तमाम मालूमात गौर से सुनिएगा ताकि आपको तमाम तफसीलात अच्छे तरीके से समझ आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल चाल है? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा की नाम तुहाडा? मोहम्मद अमीन। चाचा मोहम्मद अमीन, तुहाडा पिंड केड़ा है? नत्थू क्लेयर। चाचा किन्ने डंगर रखे जे? डंगर छोटे मोटे हैन को 18-20। 18-20। ते मज्जां किन्नियां ते गाइयां किन्नियां ते बच्चे किन्ने? मज्जां 8 मज्जां ने। ठीक है। 3 गाइयां ने। ठीक है। बाकी छोटे बच्चे? बाकी छोटे बच्चे ने। ठीक है। इन्हां च सूए किन्ने जे ते सूण वाले किन्ने ने? सूइयां तकरीबन 5-6 ने, कोई 5-4 सूण वालियां ने ना सूण वालियां भी हैन ते 5-4 सूइयां ने ताज़ियां। ठीक है। ठीक है। गाइयां 2 सूइयां ने। ठीक है। 1 सूण वाली है। ठीक। ते मज्जां? मज्जां सारियां ही सूइयां ने, 2-3 सूण वालियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ नहीं देंदियां, सूण ਗੱਭਣਾ भी ने ते दुੱਧ भी देंदियां ने। ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। किन्ना क दुੱਧ दे छड़दियां ने सारी दिहाड़ी सारे डंगर? सारे डंगर दुੱਧ दे हड़दियां को 8-9 सिर 9 सिर ਜਿਹੜਾ ना एक मझ दे हड़दी। टोटल किन्ना हो जाता है? टोटल को 30-40 किलो हो जाता सुबह शाम का? सुबह शाम का। ते बेचदे हो घर रखदे हो? वेचने भी घर भी रखने। किस हिसाब तो बेचदे हो? वेचदे ते असीं 75 ही। ठीक है। इन्हां दी सेवा किस तरह करदे हो? की खवांदे पिआंदे इन्हां नूं? सेवा इन्हां नूं तूड़ी, ज्वार। ठीक है। खाल धड़ी खाल पाने। ठीक है। दूजा पानी 2-3 वारी डाने। फी डंगर धड़ी खाल पांदे हो? नहीं, सूइयां ने पाने। सिर्फ खाल पाने विच होर भी कुछ रलांदे हो? नहीं, होर कोई नहीं रलांदे। खाल बड़ेवियां दी ते कौड़ी रला के। रला के। ठीक हो गया। ते एक डंगर रोजाना दे किन्ने क पट्ठे खा जांदा तुहाडे? एक डंगर को 2 मन पट्ठे खा जांदा। किन्ना खर्चा पै जांदा एक डंगर ते? खर्चे दा हाँ लोकां कदे इन्ना हिसाब नहीं लाया। 2 मन हरे दे पट्ठे खांदा है? हाँ, हरे दे। ते तूड़ी को 10 सिर खा हड़दा। ते 5 किलो वंडा भी? हाँ, 5 किलो वंडा भी। ठीक है। ते आप ही संभाल लो कि कोई बंदा भी ना? आप ही असीं 2 भरा संभालने। 2 भरा संभाल दे, कोई विच तुहां जाफी बंदा नहीं? नहीं, होर कोई बंदा नहीं रखिया। ठीक हो गया। डंगरां दे हवाले नाल सानूं कोई मुफीद गल्लां मजीद दसो ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ। ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਲੂਣ ਗੁੜ ਲੂਣ ਦੇ ਲਈਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਮੱਝਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੇ ਡੰਗਰ 'ਚ? ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜੀ। ਗਾਈਆਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਸਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਨਵਾਲੀ ਤਵਾਲੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾੜੀ 'ਚ? 2 ਦਫਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। 2 ਦਫਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਡੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਰਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ? ਢਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ 12 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਢਾਰੇ ਔਰ 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 18-20 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਡਾਹਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਾ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਇਹਦਾ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ 4 ਕਿੱਲੇ। 4 ਕਿੱਲੇ? 4 ਕਿੱਲੇ ਚਰੀ ਬਾਜਰਾ? ਹਾਂ, ਚਰੀ ਬਾਜਰਾ। ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨੇ? ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ। ਹੋਰ ਹੀ ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟਾਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਾਕ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? ਤੂੜੀ 500-600 ਮਣ ਸਟਾਕ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਠੰਡ ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੂਣ ਮਸਾਲਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਈਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਗੁੜ, ਗੰਢੇ, ਮਿਰਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਛੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੱਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਦੀ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2.5 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਦੀ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਦੀਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਵਾਲਾ ਡੰਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਲਵੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੈਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੱਠਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਪਾਣੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1000 ਦਾ ਪਾ ਲਈਏ, 800 ਦਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਪੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਬੁਰਦੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸ ਜਾਨਵਰ ਅੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਹੀ ਤੇ ਗੁੜ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਗੁੜ ਜਾਂ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਉਹ ਝੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ
ਜੇ ਨਾ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕੋ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਝੋਲ ਕਿੰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਝੋਲ ਕੋ ਦੁੱਧ 2 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਕੋ ਘਿਓ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਕੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਕਾੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇ ਕੋਸਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੁੱਧ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਡਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਪਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਗਾय ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਫਰਾਡੀਏ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਫਰਾਡੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਸੁੰਬ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਹਵਾਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਥਣ ਟੈਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 8 ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਆਪੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਆ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਚੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਖਰੀਦਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਤਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਤਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, 2.5 ਤਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, 1.5 ਤਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ 2 ਬੰਦੇ ਤਾਣੀ ਲੈਣੀ ਵੀ, ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 3.5 ਦੀ ਲੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ 2 ਤਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।